सारा कुछ दिखदा हुंदा। ते जदों इस तरीके फिर सानू समझाउंदे आ, फिर सानू पता लगदा कि वाकई ये दो जहानां दी खेड आ, खेड कुछ अलग है। सानू समझ ना होण करके असी जिवें हुण जे कोई साडे बजुर्ग सानू दिखाए गए, साडा ਉਹ दिखाया गया ते असी किसी कोल चले जांदे आ सियाणे कोल भी सानू तां जी साडा बजुर्ग दिखिआ, सानू होर दिखिआ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ गति नहीं होई, गति कराओ, ਉਹਦਾ इस तरह उपाय कराओ। हाँ जी, गां दी गां ਉਹਨੇ सानू होर ਗਿਆਨਤਾ ਚ ਪਾਤਾ। जिवें करात भी गुरमुख विचार करते पे सीगे, कहते भी सवालों के जवाब देने वाला नहीं कोई हैगा, बस अज्ञानता बस ही पा दिंदा जेड़ा केड़ा। क्योंकि जे डराऊगा ना अगला तो उसकी सेवा किवें करूगा। इस करके अज्ञानता बस पा पा के इन्ना क भगती नूं कठिन कर दिता गया, इन्ना क इन्हां भेदां नूं गुझे कर दिता गया कि आम जीव तां जिहड़ा कहंदा भी ये इन्हां झमेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिहड़ा ना पैण ਦੀ लोड़ नहीं हैगी, भी आपदा सुखी शांति जिहड़ा जीवन हैगा ਉਹ जी बतीत करो। पर महाराज सच्चे पातशाह फिर सानू दसदे आ भी ये जिहड़े मन है इनू तुसीं पहलों पछाण करो, फिर इनू जगाओ। तां ही हुण आपां सिमरन इस तरीके कीता भी सिमरन करदे करदे जेकर तुहाडा विच एकदम घराड़ा वजदा है, जेकर तुहानू एकदम पता नहीं लगदा, मन बाहर चला जांदा है जां गां एकदम सुपना चल पैंदा है, सुपना जिहनूं आपां अपनी भाषा च कहने आ, वो कुछ नहीं हुंदा, वो सिर्फ तुहानू दिखाया जांदा। सिमरन करदियां करदियां जे आपां हुण अद्धा घंटा बैठे जदों सहज दे विच गए, महाराज किरपा कीती, एकदम झटका वजिया, पता नहीं लगा, गां जाके जां तां मन जागया ते जा फिर जिहड़ा मन आ वो उन्मन दे विच चला गया। वो ठीक है, पर उत्थे फिर ये नहीं हैगा भी आपां पछाण कीती फिर वापस इस शरीर दे विच आ गए। जिस तरह आपां देखदे ना हुण गुरमुख इत्थे पै पै सहज हो गए, फिर शरीर में आ गए, वो इस पोर्शन च आ गया, इस पोर्शन तो लग होया उस पोर्शन दे विच चला गया, उधरों इधर। सिर्फ इन्नी खेल है, संजोग ते विजोग की खेल है। और जे सानू नाद दा नाम दा भेत होऊगा, नाम नूं सुणदे सुणदे असीं देही छड्डांगे, इधर नाम सुणी जावांगे, रास आऊगा, जोत प्रगट हो जाऊगी, फिर सानू सौखा हो जाऊगा। जदों असीं नाद नूं सुणदे देही छड्डांगे, फिर मन गांह जाके जिहड़ा जागूगा वो सतगुर दी शरण विच ही जागूगा, वो फिर अज्ञानता वस नहीं जागूगा। हुण भी खेल तो महाराज खिलाउंदे आ, पर अज्ञानता वस कई वारी असीं हो जांदे आ। कई बार कहंदे सानू रात नूं हुण जाके सूखम दे विच पानी तत्त ते ध्यान लग जांदा, कहंदे रात तां जी सुपने च पानी पानी दिखी गया, बहुत पानी सीगा, अग ही अग दिखी गई। क्योंकि वो जिन्ना पानी है महाराज कहंदे जल कासी सुन समावे, वो इहदे विच सुन च स्टोर कीता होया, अग भी सुन विच स्टोर कीती हुई है, मिट्टी तत्त, पंजे तत्त जिन्नी लोड़ सी बाहर प्रगट कर दिते आ, ते जिहड़े वाधू दे आ वो सुन च स्टोर कीते आ। हुण असीं सूखम दे विच आ शरीर तो निकले, आ बाहर जिहड़ा अखां बंद आ चाहे खुल्लियां सुन दे विच आए, साडा उस तत्त दे उपर जाके ध्यान लग गया। हुण वो पानी तत्त ते लग गया ते सारी रात तुहानूं पानी पानी दिखी जाना, भी इन्नी पानी है। कई गुरमुख कहंदे लक्कड़ ही लक्कड़ दिखी जाती है। हर एक जिहड़ी चीज़ बाहर प्रगट कीती है वो स्टोर भी पई हुई है। खजाना दिखाउंदा मालक आपदा भी आ देखो, आ खजाना पिया अपने कोल। पानी की घाट नहीं हैगी, आपां कहने आ पानी सुक जूगा, सुक नहीं सकदा। ये तां एक जिहड़ी इंसान दी हौमै चलदी पई आ, हौमै बस आके मालक दे नाल होड़ ला के कहंदा पिया भी मैं कर लूंगा, इहदी हौमै विच पानी खत्म होऊगा। नहीं तां पानी तां इन्ना पिया होया, मालक जिन्ना मर्जी चाहे प्रगट कर सकदा। इन्ने जिन्ने समुंदर आए इदू 100 गुणा समुंदर होर बना सकदा, इन्ना पानी पिया होया। पर जदों मालक दे हुक्म विच चलदे फिर आपां नूं कोई दिक्कत नहीं सी आउणी, ना पानी दी ना प्रकृति दी। हाँ जी, जो पर जिहड़ा आपां ओहदा विधान आ उहनूं कट के आपां आपदे हिसाब नाल चलाया हुण आऊगी। महाराज एक बंदे दी हौमै तोड़न लई कहूगा भी आ हुण तूं कढ के दिखा पानी, कित्थों कढना, पानी नीचे जाई जांदा, अग खत्म होई जांदी आ, अनबैलेंस होई जांदा, पौण जिहड़ी आ ओह पोल्यूटड होई जांदी है। शुद्ध पौण बहुत पई है, जिन्नी क लोड़ आ उन्नी चलाई हुई है, बाकी स्टोर की हुई है। कई बार ज़्यादा लोड़ होंदी आ, उन्ना आपदा मुख ज़्यादा खोल दिंदा, ज़्यादा खोलिया उन्नी को उत्थे हनेरी चल पई, वो फिर बंद कर दिंदा, फिर खोल दिंदा, फिर बंद कर दिंदा। इस तरह जिन्ना पानी आ, पानी इत्थों समुंदर विचों चक सकदा, इहदे विच खाली खलाह दे विच स्टोर पिया होया पानी,
ਜਾਂ ਕਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ 20 ਜਾਂ 25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਖਾਲੀ ਖਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ। ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਹੀਰਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਧਰਤੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੱਡਾਂ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਤੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਆ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੂਚੇ ਦਾ ਕਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਚੂਚੇ ਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦਾ DNA ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਸੁਖਮਣ ਕੇ ਘਰ ਰਾਗ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁਲਾਏ। ਵੀ ਸੁਖਮਣ ਦਾ ਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ ਛੱਡੋਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਖਮਣ ਦਾ ਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਛੱਡਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਪੱਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਾਤਾ ਫਿਰ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਫੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇ ਆ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਯੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਦੀ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਭੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਸਵਾਸ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਲਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ 20 ਕੁ ਵਾਰ ਵਾਹ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ। 20 ਦਾ 25 ਵਾਰ ਵੀ 30 ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏ, ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 15 ਕੁ ਵਾਰ ਕਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨੀਂਦ। ਫਿਰ 10 ਵਾਰ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਆ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹੇ ਕਿਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹੇ ਕਿਆ ਨੀਂਦ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਵਾਹੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਕਰ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 5-4 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੇ ਰਵੀ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਧੀ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ 15 ਕੁ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ 10 ਕੁ ਵਾਰ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਧਾ ਕੀ ਵਾਹ ਕਹਿ ਜਾਣਾ। ਲੰਬਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵੀ ਬਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਬਾਲਣੀ ਪਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਪੌਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੌਣ ਰੁਕ ਜੂਗੀ 1-1.5 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸਕਿੰਟ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਨਾ। ਕਰ
ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਸਹਿਜ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਕਰ ਕੰਮ ਆਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੌਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? 4 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ 2 ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾ 2 ਸ਼ਾਮੀ ਲਾ ਲਈ, ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ 5-5 10 ਐਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਰਸ ਆਊਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਸਹਿਜ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਈਕੇ ਚੋਟ ਸਦਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਲੀਤੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਆ। 5-10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ, 5-7 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਉਧਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟੜ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾੜਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਏਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹਿਜ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ, 5 ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ 'ਚ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ, 5 ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ, 45 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ, 10 ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ, 10 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ, 10 ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਮਰਨ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਨ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। 5-7 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਧ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਬਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠੋਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਈ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਵਿੱਚੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਸੁਣ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜੂਗਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਪਰ ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ 15-20 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂਕ ਹੀ ਗਵਾਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ 2-4 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਮਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਛਕ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨੁਭਵ ਜੋਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝਿਲਮਿਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਮਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਰੋ 3 ਘੰਟੇ ਕਰੋ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤ ਖਰੀਦਣੀ ਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਸਥਾ ਪਛਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਪਰਪੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜੀਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਬਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੜਿਆਂ ਪਛਾੜ ਬਾਣ ਸਜਾਵਾਂ ਸੰਨ ਕੇ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਚਿਤਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ ਕੱਢੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਆਊਗਾ, ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ ਆਉਣੇ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਬਾਣ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਵਾਹ ਰੂ 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 ਜੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਏ, ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਤਰਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਬੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਟੋਭੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘੁੱਟ ਭਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਰੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਬਰਾਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵਰਸੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਕੋ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਬੀਏ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਪਾਣੀ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਉਹ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਨਾਲ
सहज धुन भी सुनी जाना। इस तरीके अभ्यास करना, सहज धुन सुनती रहे, नाल थोड़ा थोड़ा सिमरन करिए, तो इतों फिर ध्यान लाओगे, फिर अमृत शुरू होगा। महाराज कृपा करनगे। बबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार। अमृत वेले की इस ध्यान दे विच, इस वेले विच आके जो बोलना शुरू किया, महाराज पुकार सुन ली। ये नहीं भी तड़के ही किते सुनता, भी अठे पहर ही अमृत वेला ने। ठीक है जी। फिर हुण हैगा भी अमृत जल तो आउंदा जी, पर सानू असीं चाहुंदे भी ज्यादा आवे, असीं आप तैयार करके पीना चाहुंदे हां। फिर वो कहंदे आप तैयार कर लो। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाए। फिर जिहड़ी आपां रात विचार करदे सी भी 10 दिनां नूं थोड़ा आउंदा, ज्यादा लेना चाहुंदे ने, आपां बोलना है श्वास जाए, जिहड़ा नभ मुख वाह जिहड़ा महसूस करना है मुख तो नाभि तक करना, भी जिवें श्वास अंदर गया मुख तो नाभि तक श्वास गया। फिर जदों गुरु बोलना है तो इस तरह लगे भी नाभि तो वापस मुख तक आया। गुरु इस तरह लगूगा कि श्वासां दा मधाना पै गया, आ श्वासां दा मधाना ते नाल सिमरन दी डोल पै गई। ठीक है नी। रस्सी हुण कल्ली पावांगे तो थोड़ी ना पानी आऊगा, रस्सी दे अगे डोल पाउणा पऊगा, अगे जिहड़ा भांडा बन्नना पऊगा। ते हुण जे खूह दे विच सीधा भांडा पाता ते सीधा कढ लिया, गल नहीं बननी। रस्सी ढिल्ली छड्ड के बाल्टी नीचे जाऊगी, फिर उहनूं 2 मिनट रोकांगे, 1 मिनट, जदों जाके थल्ले डिगूगी आपदे भार नाल थल्ले 2 मिनट रुकूगी, बाल्टी भरूगी, फिर खिंचांगे। ठीक है, ये जुगता। हुण इस तरीके थोड़ी देर रुकना है, क्योंकि मन गया नाभि तक, इत्थे अमृत है, नाभि दे हेठां अमृत है। फिर चक्को गुरु, फिर करोगे नहीं रुकना, थोड़ा जिहा रुकना है, 2 सेकंड, 1.5-2 सेकंड रुकना है, फिर बोलो गुरु। फिर जेडे गुरमुखां नूं थोड़ा थोड़ा अमृत रस आउंदा है, इस तरीके करन दे नाल झोल झोल के हौली हौली करोगे भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा, फिर होल वाधा, मुख मिठा, गला मिठा, पूरा अमृत जल आउण लग जाऊगा। इस तरीके हुण तुसीं जदों सिमरन करना है, तुसीं देख लेना भी मैं क्यों करदा पिया। श्वास जमा कराउण लई, सुन परपक्क करन लई, अनहद शब्द सुनन लई, जां सच नूं दृढ़ करन लई, जां अमृत जल कढण लई, ते जां उस अवस्था च आपां कदे नहीं करना भी बस करी जाने जी, इन्हां महापुरुषां ने कहता जे ते करी जाने। उस अवस्था च की फिर महापुरुषां दा कहा ही कही जाने, वो फिर जोर ला ले भी करके छड्डना, 2 घंटे दा पूरे करने आ भी होर भावें होवे ना होवे। वो फिर बखियां बुखियां चढ़ जांदियां, मुड़ के किसी दे पेट च गरमैश पै जांदी आ, किसी दा पेट भुख लगनी घट जांदी आ, कई कहंदे टाइट ज्यादा हो गया जी, कई कहंदे सिर, कहंदे कुछ नहीं काल जोर पाउंदा, चक दो काम नूं। फिर चक्की आउंदे आ काम नूं, फिर 5-5 10-10 साल चले काम ही चक्की आउंदे, कहंदे सिमन तां ही बड़ा बहुता करके देख लिया जी, कोई इहदे च कुछ नहीं हैगा, क्योंकि जुगत बिना मनोरथ तो ਚੱਲੇ ਆ, बिना टीचे तो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਲਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਇਹ 3-4 ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਬਾਰ ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਨਾਭੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ
छाड़ के गहे तुहारो द्वार। सारे 9 दरवाजियां चो रहत होके सहज दे दर ते आ गए। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास द्वार। इथों पुकार दिती, इथों प्रकाश होया, प्रकाश दे विचों फिर रस होया, फिर कहंदे भी असी लैके आए हैं। वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख कराओ। नाम दी ले खेप मिलदी है। सो गुरु कृपा करे आप जी हुण जल पानी छक सकदे हो। सो इन्हें वचन करदे हैं, गुरबाणी गुरु दी विचार करदे हैं, सिमरन करदे हैं, कोई भुल चुक हो गई होवे संगत गुरु बख्शण जोग ने बख्श देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसी गुरमुख ने विचार करनी तो बाहर कर सकता है। चौहत्तर 683 85 86 ठीक है। नहीं 600 50 155 70 155 ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 76 74 683 74 683 ਠੀਕ किधर हो जाता है कर दो वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू चाह छक लो कोई नहीं नहीं कोई नहीं छक के जाओ अंदर ही जिन्नी देर तक बनती उन्नी एनर्जी प्राप्ति है। ब्रेड का फिर वो जैम लाना पैना एक करिए दे दो पानी का एक करी प्याज